छतर चवर तख्तां दे राजा दे मालिक धुरकी पानी आए ने नसली चिंत मिटाई धन धन सहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच जुड़ बैठे हाँ। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की जिंदगी को आनंद मान रहे हैं। फतेह दी सान प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें आप समूह संतां ते चंगी तरह पता है कि धन धन बाबा सुंदरदास जी महाराज जी ने तप स्थानां ते समय समय मुताबिक महापुरुष उस परमात्मा के दरगाह तो आए। जन्म मरण दो मैं नाही जन पर उपकार है। पर उपकार करने वास्ते महापुरुषों की समय समय के इस भागां वाली धरती से इस भागां वाले नगर के ड्यूटी लगी रही है और इस इलाके का भला मंग लिया सुख मंग लिया नगर खिड़ी गया मंग लिया। महापुरुषों ने चिर काल तक अपने समय समय मुताबिक इतने धूणिया के ऊपर सेवा करके और संगतां का उद्धार किया है, संगतां का भला किया है और हमेशा ही नाम बाणी सिमरन के नाल जुड़िया। जिवें आपां जानते हैं कि पिछले समय दे विच अपने हर दिल दे विच वसन वाले हरमन प्यारे अपने महंत ईश्वरानंद जी जिवें हुणे बाबा जी दस रहे थे कि शरीर करके आपां नूं उन्हां दा विछोड़ा पिया है। वो घड़ियां वो पल आपां नूं भुलदा नहीं कि जिवें आपां उन्हां महापुरुषां नूं अज दे दिन इत्थे पंज भगत ग्रंथ दे विच ब्रह्मलीन वो होए और अज देखदे एक साल गुजर गया। ये दिन महीने साल इस प्रकार समा आउंदा है और समा गुजर जाता है। पर ये जिहड़े महापुरुष हैं इन्हां दे बारे गुरबाणी दे विच फरमान है कि संसार दे विच जो उपजिया सो बेनस है। पर आज की गल कि जो भी संसार दे उत्ते वस्तु अज तक बनी है वो अज या कल उहदा उन्हें विलस जाना है, उहदा नाश होना है। पर नाल ही गुरबाणी का निर्णय है कि एक संसार दे विच आउण वालियां दिन ऐसियां वस्तुआं भी हैं, ऐसी चीज है जिहड़ी कदी इस संसार ते आउंदी ते नवर जांदी नहीं। नाम रहियो साधु रहियो गुण गोबिंद कौन नानक इस जगत में जिन जपियो कहते एक पल भी जिस ने उस परमेश्वर का नाम सिमरन कर रहा वो परमात्मा का नाम और नाम सिमरन करने वाले जिहड़े संत महात्मा हैं वो कभी भी नहीं जाते। वो सदा ही जगत दे विच वो उन्हां दा नाम है और सदा ही उन्हां दा तप रूपी शरीर जिहड़ा वो सदा ही इत्थे है। महापुरुषां नाल संतोष मुनि जी नाल ईश्वरानंद जी दे नाल वीरेंद्र मुनि जी दे नाल बड़ा अपना एक प्रेम रहा है। संगत का भी संतां महापुरुषों का भी उदासीन अखाड़े दे विच जदों असीं जाया करदे सीगे ते महापुरुष संतोष मुनि जी और सानूं उत्थे अखाड़े विच विचरण करदिआं संत समाज के समझदा सीगा कि असीं शरीर करके भी गुरभाई ते हैगे ही आ, शरीर करके भी वो सोचते सी कि ये छोटे छोटे भरा साडियां अखां दे सामने ईश्वरानंद जी सेवा में आए, सेवा कमाई, नाम जपिया, सिमरन किया, धूणा तपिया, इलाके का भला किया। देखदे संत ते संत तो महंत बने और देखदे ही ब्रह्म दे विच विलीन हो गए। सानूं ते कदी कदी यकीन भी नहीं आता कि इन्ने थोड़े समय दे विच इन्ना कुछ करके वो फिर गुरु चरणों में जा बड़े। क्योंकि कबीर साहब बड़ा सुंदर कहते हैं, कबीर जिस मरने दे जस डरै मेरे मन आनंद और मरने दे ही पाइए पूर्ण परम आनंद। वो हमेशा ही आनंद विच सन। उन्हां दीयां दो तीन जिहड़े उन्हां दे गल करन दा जिहड़ा अंदाज सीगा या उन्हां दे हत्थां दा या जिहड़ा उन्हां दा
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਵੀ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਧਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਟਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਭਗਤ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਮਹੰਤੀ ਚੱਦਰ ਹੋਈ, ਅਮਰਤ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਰਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਨਮ ਚਦਮ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਣੀ ਨੈਨਮ ਵਹਿਤੀ ਪਾਵਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੂੰਗਾ ਔਰ ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਅਰਥੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਤਮਾ ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਣੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸੰਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਮ ਰਖਿਓ ਸਾਧੂ ਰਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਾਮ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰਟਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਰਟਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਾਬਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਇਆ। ਜਨਾਬਾਈ ਜਦੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਪਾਥਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਸੀ, ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ, ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ, ਬਿਠਲ 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 ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਪਾਥਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਜੀਵ ਗੋਹਾ ਵਾ ਉਹ ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੀਠਲ 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 ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ
ਧੂਣਾ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੇਟਰ 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 ਤਾਰ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬੇਟਲਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਖਬਰ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਉਪਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਬਾਈ ਦੇ ਉਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਜਨਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਪੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੇਟਰ 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 ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੇਟਲਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਔਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਾਧਿਸਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਕੋਵੜ ਭਾਗੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਜਨਨੀ ਮਾਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਵਨਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਚਾਰਯ ਸੁਮੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸੀਤਾ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਨ ਜੰਗਲੇ ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਚਾਰਯ ਸੁਮੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਥ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਔਰ ਸੀਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਮ ਜੀ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੇਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਤੇ ਵਨਵਾਸ 'ਚ 14 ਸਾਲ ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਔਰ ਸੀਤਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਵਨਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਪੁਸ਼ਪਕ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮਵੰਤ ਜੀ ਹਨ, ਅੰਗਦ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਹੈ। ਰਾਮਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮਵੰਤ ਅੰਗਦ ਹਨੂਮਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਕ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮਵੰਤ ਅੰਗਦ ਹਨੂਮਾਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਾਮਵੰਤ ਜੀ, ਅੰਗਦ ਹਨੂਮਾਨ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਸਭ ਵੈਕੁੰਠ ਬਖਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ 14 ਭਵਨ 3 ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੀ, ਵੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੀ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਵਿਦਿਤ ਜਗ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ ਵਿਦਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਵੈਕੁੰਠ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸਮ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਕੁੰਠ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੈਕੁੰਠ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੰਤ
ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਜਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੰਤ, ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕੀ ਰੁਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਬੇਟੇ, ਅਗਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਬੇਟੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਛੱਡਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੱਲੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਬੇਟੇ ਕਦੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਟੇਟ ਛੋੜਦੀ ਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਛੋੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਤਾਲੇ ਸਿਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨਗਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਅਗਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਣ, ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਤੋ ਐਸੇ ਸੰਤ ਈਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਵਰਿੰਦਰ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਬੜਾ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਔਰ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਧੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਖਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਬਿਨ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਸੁਲਭ ਨਾ ਸੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਲੜੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਈਏ,
गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रवाह चलिया, उन्होंने याद सदा ही ताज़ी रहनी है, ये सदा ही हिरदे दे विच रहनी है। बस उन्होंने बचनों को याद करने की लोड़ आ। उन्होंने तो जिथे आप अखां बंद करके ध्यान करांगे वो सदा ही साडे नाल हाज़र नाज़र है। और जिस मार्ग ते इन्हां ने सानू पाया, जिस रस्ते ते पाया, उस रस्ते ते आपां चलांगे ते इहो ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इन्हां शब्दां दे नाल उन्हां समस्त महापुरुषां नूं असीं अपनी श्रद्धा दे समन भेंट करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के श्री चरणों के विच आपां नमन करते हैं। आईयां होईयां संगतां नूं नमस्कार करते हैं, उन्हां मातावां नूं नमस्कार करते हैं जिन्हां ने ऐसे सूरवीर दानी भगत नाम जपण वालियां नूं इस संसार दे विच पैदा कीता, संसार दे कल्याण वास्ते। क्योंकि वेद व्यास जी ने वेद के 4 अंग किए, 4 वेद बनाए, 18 पुराण बनाए, 6 शास्त्र बनाए, 27 स्मृतियां बनाई और पता नहीं किन्ने किन्ने उपनिषद बनाए। हर महात्मा ने ऋषि मुनि ने आकर के इतने योग शास्त्र लिखे। तो बड़ा सुंदर नारद जी ने एक बार सवाल पूछा, कहते महाराज 100 साल की तो उम्र आ, मनुख नूं कलयुग दे विच 100 साल शतायु दी प्रमाण दिता गया। कहते 100 सालों के 50 साल दे रात सौ के गवाली ते 25 साल जिहड़े वा ओह खेड दे विच ते इधर उधर दुनिया के धंधिਆਂ च। ते कहते बच्चा इहदे कोल की किहड़ा समा बचेगा जदों ये परमात्मा का नाम सिमरन करेगा। वो किहड़ा सिमरन होएगा जदों ये वेदां शास्त्रां गुरबाणी के उत्ते चर्चा करेगा। तो कोई सार दस दो। तो वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर 18 पुराणों का सार दसिया। कहते कि अष्टादश पुराणेषु व्यासम वचन द्वये। कहते 2 वचनों के विच उन्होंने 18 पुराण सारे शास्त्रों का सार कढ़ दिता। और वो की कहते कि पुन्नाए परोपकारा पापाए पर पीड़नम। किसी के दिल को दिखाना, किसी को पीड़ा देनी वाणी द्वारा या शरीर द्वारा, इस तो बड़ा पाप कोई नहीं। और किसी के ऊपर परोपकार करना, किसी की आत्मा को सुख दे देना, ये तो बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये पुण्य पाप की 2 परिभाषा उन्होंने दस दी कि आप तकड़ी तोलीए तो अपना भी पुण्य पाप सवेरे शाम आप तोल सकते हैं। तो जे आप महापुरुषों वाल वेखीए तो उन्होंने तकड़ी हमेशा ही तुली है सच्चे नाम वाली, क्योंकि वो हमेशा पुण्य और परोपकार वास्ते ही आए हैं। वो महात्माओं के श्री चरणों के नमने। आओ फतेह की सांझ आप पाइए, क्षमा दे याचक होइए, होइयां भुलां चूकां दी असीं क्षमा मंगदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अरदास जरूर ये करिए कि महापुरुष सानू जिहड़ा बूटा ला के दे ना गुरिंदर मुनि जी, बिल्कुल उन्हां दा ही इन्हां नूं आपां रोकड़ा नहीं समझिए। वो बख्शिशा, क्योंकि गद्दी का प्रभाव जरूर आउंदा। जिस भी जीव के ऊपर परमात्मा बख्शिश करदा, ओहो ही ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हरी कृपा दे संत भेटियो नानक, मन प्रकाश खुद प्रकाश जिन्हां दे हिरदे विच कीता। आपां इन्हां दे नाल खड़े होइए, इन्हां दी शिक्षा दे चलिए, इन्हां दा सहयोग करिए और गुरु महाराज के चरणों से रोज अरदास करिए कि परमात्मा इन्हां नूं लंबी आयु बख्शे और इन्हां दा और साडा जिहड़ा साथ है लंबे समय तक बनिया रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की